Okay, so last week మనము ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ ఇచ్చిన సబ్జెక్ట్ అయితే అయిపోయింది. ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ మినిస్ట్రీ యొక్క సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ జస్ట్ ఓకే, సో ఈ యొక్క మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ యొక్క క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్, మిడ్ టర్మ్ ఎగ్జామ్స్ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. మిడ్ టర్మ్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సెమిస్టర్ ఎండింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మీకు అందరు కూడా తెలుసు, సెమిస్టర్ అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ ది ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఒక ఎగ్జామ్స్ మరి ఇంటి దగ్గర ఉండి రాసుకోవాలనేది కూడా మీకు తెలిసిన విషయమే. సో ఈ క్వశ్చన్స్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ సెక్షన్ 1 షార్ట్ ఆన్సర్స్. సెక్షన్ 1 షార్ట్ ఆన్సర్స్. Section 1 short answers. Okay, number 1, write the content of the subject. 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 Second one వచ్చేసి describe about Ephesians chapter 4. Describe about Ephesians chapter 4. Describe about Ephesians chapter 4. Sir, good evening. Describe, class starting. Okay, sir, good evening. Describe about Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Describe Ephesians chapter 4, verse 11 and 12. Okay. And third one. What is the kingdom of God? 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 Third one, what are the 5 crises? What are the 5 crises? What are the 5 crises in Christian ministry? What are the 5 crises in Christian ministry? What are the 5 crises in Christian ministry? And the next one, what is the purpose of election? What is the purpose of election? What is the purpose of election? Okay, next one. Why setting goals is important? Why setting goals are important in Christian ministry? Why setting goals are important? Why setting goals
are important in Christian ministry. In Christian ministry. Okay, so the next one, what is ordination? What is ordination? What is ordination? By Elizabeth James. By Elizabeth James. By Elizabeth James. So మొత్తం ఎన్ని అయినాయండి? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి write the 7 అయినాయి. first one వచ్చేసి write the content of the subject. Write the content of the subject. Second వచ్చేసి describe about Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Describe about Ephesians chapter. Okay, describe about Ephesians chapter 4 and 11. And okay, and then Sir, excuse me, sir. Excuse me. yes. Chapter 4, verse 11 and 12, sir. అవునండి. Okay, sir. Okay. Good morning, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay. అది ఒకసారి సరిగ్గా చెప్పరా సార్? డిస్క్రైబ్ About Ephesians chapter 4 verse 11 అంతవరకేనా? and 12. Chapter And 4 12. verse. Sir, page number చెప్పగలరా సార్? లేదండి. న్యూ సబ్జెక్ట్ కదా సార్ ఇప్పుడు? అవునండి, క్వశ్చన్ పేపర్ అండి. క్వశ్చన్ Okay. ఓకే సార్. So first వచ్చేసి list out the content of the subject. Second describe. Third వచ్చేసి what is the kingdom of God? What is the kingdom of God? సాయంకాలం తాగలే అని ఊరోళ్ళు కదా ఎప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు తాగుతున్నా. Okay. So what is the kingdom of God? And next one, what is the purpose of the ఎలక్షన్. what is the purpose of election? చదవండి రేవంత్ గారు, నెక్స్ట్ వన్. Sir, excuse me, sir. 4.5 సార్, వాట్ ఆర్ ద 5 క్రైసిస్ ఇన్ క్రిస్టియన్ మినిస్ట్రీ? చదవలేదు మీరు. 4.5 చదవలేదు. చెప్పండి బాబురావు గారు. 5 క్రైసిస్ ఇన్ Sir, నేను చదువుతాను సార్, మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే నేను చదువుతాను. చదవండి. Number 1, write the content of the subject. Number 2, describe about Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. Question number 3, what is the kingdom of God? Question number 4, what are the 5 crises in Christian ministry? Question number 5, what is the purpose of election? Question number 6, why setting goals are important in Christian ministry? Question number 7, what is ordination by Elizabeth James? ఇంతవరకు అయింది సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ బాబురావు గారు. ఓకే, సో టోటల్ 7 అయినాయి కదండి? యా, ఎస్ ఐ గారు. సో okay, so out of this 7 you have to write any 5. Out of this 7 you have to write any 5. And okay, essay type and essay type. What are the qualifications for the pastor? What are the qualifications for the pastor? Sir, section 2 sir? Yes, section 2 essay type. Section 2 essay type.
Section 2, essay type. Okay, what are the qualifications for the pastor? ఫస్ట్ సెక్షన్ అంతా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ సార్, షార్ట్ ఆన్సర్ సార్. అవునండి, అవునండి. ఓకే ఓకే. ఇది ఎవరండి? అన్ని హానోక్ 1 2 3 4 5 6 టైమ్స్ హానోక్. ఏదో ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది సార్, నాకు కూడా ఫ్రీక్వెంట్ గా కట్ అయిపోతుంది, మొత్తం కట్ అయిపోయి. Okay, so There is first some one. problem. Okay, so first one, what are the qualifications for the pastor? And second one, mention the model of Jesus Christ for the ministry. Mention the model of Jesus Christ for the ministry. Mention the model of Jesus Christ for the ministry. Okay, the next one, third one. Sorry, third one, Andy. Write the third one. What is the role of the church in Revelation? What is the role of the church in Revelation to the kingdom? What is the role of the church in Revelation to the kingdom? Okay, fourth one. Provide the qualifications. In choosing right leaders. Provide the qualifications in choosing the right leaders for the church ministry. From Acts chapter 6. From Acts chapter 6, verse 1 to 6. Acts chapter 6, verse 1 to 6. Acts chapter 13. Acts chapter 13, verse 1 to 3. Acts chapter 13, verse 1 to 3. And Titus chapter 1, verse 5. Titus chapter 1, verse 5. Titus chapter 1, verse 5. Okay, the next one. The next question. Okay, the next question, we come to the point of where are the leaders? Where are the leaders? Where are the leaders? Where are the leaders? No, you need to summarize. You need to summarize of the topics and a topics ni summarize cheyali. So out of this five, okay, you have to write 4. 3. 4. బాగుంటది కదా సార్, 5 లో మరి 5 లో 3 ఉంటే బాగుంటది సార్. అవును సార్. లేదండి, చెప్తా కదా, మార్క్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరే చెప్పండి. సిస్టర్ కరెక్ట్ చెప్పింది. అవుట్ ఆఫ్ 5, 3 ఇస్ రీజనబుల్. రేవంత్ గారు టీచర్ అన్నప్పుడు అలా అనొద్దండి, మీరు కూడా టీచరే సార్. టీచర్ కాబట్టి చెప్తున్నారు సార్. ఓకే, వేర్ ఆర్ ద లీడర్ అంటే ఏంటి సార్? అది వేర్ ఆర్ ద లీడర్స్ ఎక్కడని, వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అది? ఓకే, సో పేజ్ ఫస్ట్ సెక్షన్ కి 50 మార్క్స్ అండి. 5 into 10. 5 into 10.
And second దానికి వచ్చేసి 4 into 12. 2 marks will be గ్రేస్ మార్క్స్ grace marks. రైటింగ్ పెట్టండి. And you need to submit it on by 30th of May, Saturday. By Saturday you need to submit of this answers. Okay, by Saturday you need to submit me of this answers. Is it clear? 30 తర్వాత ఎవరైనా సబ్మిట్ చేస్తారు యాక్సెప్ట్ చేసుకోము, it will not be accepted. ఎట్లా సబ్మిట్ చేయమంటారు సార్? అంటే ఫోటోస్ తీసి అప్లోడ్ చేయాలి. వాట్సాప్. ఓకే. Okay, so 30 తర్వాత యాక్సెప్ట్ చేసుకోరండి. The due date is on 30. So please you have to write and forward through WhatsApp. Mr. Anil, please post these questions in the group also. Mr. Anil Ebenezer, absent అయిన వాళ్ళు కూడా. So మెటీరియల్ మొత్తం తిరుగుతాయి సార్ మనకి. అండి, ఎవ్రీథింగ్ we will get from the material which was given. కొన్ని లెక్చర్ నోట్స్ కూడా అండి, కొన్ని లెక్చర్ నోట్ కూడా. మెటీరియల్ లో అంతా దొరకదా సార్ మ్యాటర్? అదే చెప్తున్నానండి, లెక్చర్ నోట్ కూడా కావాలి కదా. ఓకే. Okay, so it's coming to the point of what we have learned in this subject. Okay, subject ni మనం ఏం నేర్చుకున్నాం అన్న దాని గురించి ఓవరాల్ గా చెప్పాలి అని అంటే we have learned about the principles of Christian ministry. Principles of Christian ministry లో we have learned, and ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ లో వచ్చేసరికి ఈ యొక్క బేసికల్ గా ఏంటండి, ఈ యొక్క మినిస్ట్రీ ప్రిన్సిపల్స్, ఎలాంటి యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ని మనము కలిగి ఉండాలి, మన యొక్క పరిచర్యను మనము ముందుకు కొనసాగించాలి అని అంటే, మన దేవుడిచ్చిన పరిచర్యను మనం ఎలా ముందుకు కొనసాగించాలి అన్న దాని గురించిన అంశాలను మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ లో we have of 6 topics. సో 6 టాపిక్స్ లో మనము చూసుకొని ఉన్నాం. సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి we have learned about crisis in the church ministry. Crisis in the church ministry. So చర్చ్ మినిస్ట్రీలో ఉన్న కొరతలు ఏమై ఉన్నవి, చర్చ్ మినిస్ట్రీలో ఉన్న కొరతలు ఏమై ఉన్నవి అనే దానిని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. We have seen about the first is identifying the crisis. Identify. సో సమస్యలు ఏమేమి ఉన్నాయి అనే ఒక సమస్యను మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. So okay, we have discovered about the 5 crises. So what are the 5 crises ante, the first thing that we have seen about there are not enough pastors. Okay, there are not enough pastors ga manamu నేర్చుకొని ఉన్నాం, in the sense to say lack of ministers ga manamu చూసుకొని ఉన్నాం. And second that we have seen about the second is about lack of realization. Okay, lack of realization ga. So it's like when you come in the page number 5 ki ఒకసారి రండి. పేజ్ నెంబర్ 5 కి వచ్చినప్పుడు పాయింట్ నెంబర్ 10 లో చూడండి. పేజ్ నెంబర్ 5 పాయింట్ నెంబర్ 10. Okay, yes sir. not too many pastors. And second, pastors are overburdened. Third, lack of awareness of spiritual gifts among the congregations and its usage, and pastor's salary or needs, and youth and their concern ga manamu chustamu. So avi 5 crisis ga manam chusamu. aa yoka 5 crisis ni మనం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అన్న దాని గురించి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. We have learned about how to solve about those 5
crisis. Okay, 5 crisis ni దీంట్లో బుక్ లో 4 క్రైసిస్ ఉన్నాయి కదా. పేజ్ నెంబర్ 5 లో పాయింట్ నెంబర్ 10 చూడు. 5th youth and their concern కదా సార్, youth and their concern. రైట్. ఓకే. Property disputes. Okay, so that is what we have learned about crisis in the local in the church ministry law. First thing we have learned about identify the crisis and reaching the basic problem, and third we have learned about biblical principles of ministry. What are the biblical principles of the ministry ana dani gurinchi manamu నేర్చుకొని ఉన్నాం. We have learned about biblical principles ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. In the particular గా to say it is we have seen it from the okay, from the acts లో నుండి acts chapter 6 లో, 1 Timothy chapter 3 లో, తర్వాత so we have seen from the different passages. Titus chapter 1 లో నుండి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. Ephesians chapter 4 verse 12 లో నుండి 16 వరకు ఎలాంటి ఒక లక్షణాలు కలిగి ఉండాలి సేవకుడు అన్న ఒక విషయాల గురించి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. And then reform in the church. So then we have learned about reform in the church. So reform in the church లో answerకి we have learned about certain things. Okay, కొన్ని విషయాలను మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో కొన్ని విషయాలు అంటే ఫస్ట్ వన్ it is our bondage to clericalism నుండి బౌండేజ్ రావాలి అనే దానిని, తర్వాత ministry and the gifts of the spirit and the role of the leader as the enabler గా, and then the need for a full ordained ministry in the local church. Okay, అవన్నీ మనము చూసుకొని ఉన్నాం. That is in the crisis. And the second, the ministry of the church. Second వచ్చేసి we have learned about the ministry of the church. So the ministry of the church law we have learned as a church as the servant of the Lord. Church as the servant of the Lord. So we have seen that who were the servant of the Lord anante we have seen about Moses was the servant of the Lord. We have seen about okay, Joshua was the servant of the Lord, and then we have seen about Job as the servant of the Lord, and we have seen Israel as the servant of the Lord, and then we have seen Jesus Christ as a servant of the Lord, and apostles were the servants of the Lord, and even the Paul was the servant of the Lord, and the last we have seen about church as the servant of the Lord ga manamu chuskoni unnam. So and then the second point manam akka nerchukundi church as the agent of the kingdom. Church is the agent of the kingdom ga manam chuskunnam. So when I say kingdom, it is about kingdom of God and kingdom of heaven. Kingdom of God and the kingdom of heaven గురించిన ఒక విషయాన్ని అక్కడ మనం చూసుకొని పర్టికులర్ గా the church is the agent of the kingdom of God. Okay, దేవుని యొక్క రాజ్యమునకు ఏజెంట్ గా ఉన్నట్టుగా మనము చూసుకొని ఉన్నాం. కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ కి ఇజ్రాయెల్ వాస్ దేర్. Kingdom of heaven, Israel was there, but later we come to the point of Israel failed in their responsibility. Israel వాళ్ళ యొక్క బాధ్యతలలో వారు కోల్పోయి ఉన్నారు. అందుకనే సంఘము ఆ ఒక స్థానాన్ని తీసుకున్నట్లుగా మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. And then church as a sign of the kingdom, and then church as the body of Christ. Church as the body of Christ యొక్క శరీరముగా అన్న దానిని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. So it is only, I'm just listing out it from the table of content. List of content లో నుండి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. It is not overall గా what we have learned అన్న దానిని మనము చూస్తా ఉన్నాం. సో అందుకనే యూనిట్ 2 లో the ministry of the church as the servant of the Lord, church as the agent of the kingdom, church as the sign of the kingdom, and church as the body of the Christ గా మనం చూసుకొని ఉన్నాం. And third unit కి వచ్చేసరికి we have learned about body leadership. So body leadership అంటే
it is basically talking about church, because body is the, okay, church is known as the body of Christ according to the Ephesians chapter 1. According to the Ephesians chapter 1 verse 22 and 23 prakaranga. Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. Tarvata 1 Corinthians chapter 12 verse 27 prakaranga. 1 Corinthians chapter 12 verse 27 prakaranga. Church is known as the body of Christ. Church is known because we see that church is known as the body of Christ. Church is known as the bride of Christ ga. Church is known as the body of Christ and the bride of Christ ga manamu నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో అందులో హెడ్షిప్, సో బాడీ ఆఫ్ లీడర్షిప్ లో హెడ్షిప్ గా మనం నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో ఎవరు హెడ్షిప్ గా ఉండాలి? హూ ఇస్ ద హెడ్ ఆఫ్ ది చర్చ్ అంటే it is about Jesus Christ, and after Jesus Christ who comes ante it is about the pastor. Pastor comes the head of the church ga manamu chusta unnam. So pastor is the, or the servants of the Lord, servants of the Lord as the head of the church ga manamu chusta unnam. Dani gurinche manamu నేర్చుకొని ఉన్నాం. And then building up the body. So దేవుడు ఎందుకు ఈ యొక్క fivefold ministries according to the Ephesians chapter 4 verse 11 and 12 ప్రకారంగా, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 11వ వచనం 12వ వచనం మనం చదువుకున్నప్పుడు ఎందుకు దేవుడు ఈ యొక్క fivefold మీన్స్ అపోస్టల్స్ గాని, ప్రాఫిట్స్ గాని, ఓకే, ఎవాంజలిస్ట్ గాని, పాస్టర్స్ గాని, టీచర్స్ గాని ఎందుకు ఇచ్చాడు అని అంటే that there are 3 reasons గురించి. The 3 reasons are that we have learned. 3 కారణాలను మనం నేర్చుకొని ఉన్నాం. It is for the perfecting the saints, for the work of the ministry, and edifying the body of Christ. Edifying the body of Christ ga. So andukane leaders need to understand that they are to build up the body ga annadani manamu chuskoni unnam. And third thing we have seen about modeling, in a way to say that body leadership లో సంఘానికి నాయకులుగా ఉన్న వాళ్ళు మాదిరికరమైన జీవితము అవసరమై ఉన్నదన్న దానిని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. దట్ he should set an example గా అనే ఒక విషయాన్ని, అందుకనే యేసుక్రీస్తు మాదిరికరంగా పరిచర్య చేశాడు. రెండోది వచ్చేసి పౌలు మాదిరికరమైన పరిచర్యం చేశాడు. అదే మాట పౌలు తిమోతికి కూడా సెలవిచ్చినట్లుగా. అంతేకాకుండా పేతురు కూడా ఆయన మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం మొదటి 4 వచనాలలో 1 Peter chapter 5 verse 1 to 4 సెలవిచ్చిన ప్రకారంగా the servant of the Lord need to set an example, ఒక మోడల్ గా ఉండాలి. విశ్వాసుల ఎదుట ఒక మాదిరికరమైన జీవితము కలిగి ఉండాలి, మాదిరికరమైన ఒక జీవితాన్ని అనుసరించి నడుచుకోవాలి అని చెప్పేసి దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం అక్కడ చూసుకొని ఉన్నాం. అక్కడ మనము చూసుకొని లేదా మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం that we need to set an example and then how to lead a church in a crisis. So the last one we have learned about how to lead a church in a crisis. So crisis లో ఉన్నప్పుడు సంఘాన్ని ఎలా నడిపించాలి అన్న ఒక దాని గురించిన విషయాన్ని మనము 3rd యూనిట్ లో మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. And the 4th unit లో we have learned about choosing the right leaders లో అనే దానిని మనం చూసుకొని, రెండోదిగా అందులో ఫస్ట్ థింగ్ we have learned about ordination. Okay, we have learned about ordination గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. Okay, we have learned about the ordination గా ఒక విషయాన్ని మనం అక్కడ నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో ఏంటండి మనం నేర్చుకున్నది ఆర్డినేషన్. ఓకే, ఆర్డినేషన్ ఈజ్ అబౌట్ సెట్ అపార్ట్. సో ఎందుకంటే పౌలుని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు అతడు ప్రత్యేకింపబడినట్లుగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. he was ordained. The Bible says that he was ordained అని దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు సెలవిస్తూ ఉన్నది. ఓకే, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తున్నది ఏంది అని అంటే పౌలు ఆర్డైన్ అయినట్లుగా మనం అక్కడ చూస్తా ఉన్నాము. అంతేకాకుండా
we come to the point of అంతేకాకుండా we come to the point of it's about the ministry of women, the ministry of women. స్త్రీ పరిచర్యలో ఎలా ఉండాలి, ఏ విధమైన ఒక పరిచర్యలు చెయ్యాలి అన్న దాని గురించిన ఒక విషయాన్ని మనము నేర్చుకున్నట్లుగా మనము చూసుకొని ఉన్నాం. సో we have learned about what are the things or what okay, a woman, where she have to do the ministry and what kind of ministry she have to do అన్న దాని గురించిన విషయాన్ని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. ఆ తర్వాత ఎలక్షన్స్, సంఘంలో ఎలక్షన్స్ అన్న దాని గురించి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. ఓకే, చూసింగ్ ద రైట్ లీడర్స్ లో ఎలక్షన్స్, ఓకే, ప్రెసిడెంట్ గాని, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గాని, సెక్రటరీ, జాయింట్ సెక్రటరీ, ట్రెషరర్ గాని, లేకపోతే అడ్వైజర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే ఎలాంటి ఒక లక్షణాలు ఉండాలి, దేవుని వాక్యంలో ఎలాంటి ఒక విషయాలు సెలవిస్తుందో అని ఒక సంగతులు మరి అక్కడ రాయబడినట్లుగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. ఓకే, సో అక్కడ రాయబడినట్లుగా అన్న దానిని మనము చూస్తా ఉన్నాము. ఆ తర్వాత ద సపోర్ట్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ గా మనము నేర్చుకున్నాం. అంటే సపోర్ట్ అంటే ఆర్థిక పరముగా సేవకులకు సేవ చేస్తున్న వారికి ఆర్థిక పరంగా ఏ విధంగా సహాయము చెయ్యాలి అన్న ఒక అంశాన్ని గురించి కూడా మనము ఈ యొక్క చూసింగ్ ద రైట్ లీడర్స్ లో we have learned about ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్, ఆర్థిక పరంగా ఎలా సహాయం చేయాలి. ఎందుకంటే అది మనము నేర్చుకొని ఉన్నాము. మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము, తర్వాత మొదటి తిమోతికి రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో నుండి ఎలా సేవకులకు సహాయము చేయాలి, పరిచర్యలో ఉన్న వారికి ఎలా మనము సహాయము చేయాలి అనే ఒక అంశాలను అక్కడ మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. ఎందుకంటే దేవుని యొక్క సేవ చెయ్యాలి, సేవ ముందుకు కొనసాగింపబడాలి అని అంటే అక్కడ సహాయము, ఆర్థిక పరమైన ఒక సహాయము అన్నది అవసరంగా మనము అక్కడ నేర్చుకొని ఉన్నాం. We have learned about the support, the financial support that the church responsibility, సంఘం యొక్క బాధ్యత, తర్వాత ఎలాంటి ఒక బాధ్యత వాళ్ళు కలిగి ఉన్నారు అన్న ఒక అంశాన్ని గురించి మనము అక్కడ నేర్చుకొని ఉన్నాము అన్న దానిని అక్కడ మనము చూస్తా ఉన్నాం. We have seen about the things that have been mentioned over there. తర్వాత మనము we have learned in the unit 5 కి వచ్చేసరికి we have learned about where are the leaders. So where are the leaders లో we have learned about నాయకులు ఎక్కడ ఉన్నారు, సంఘ నాయకులు ఎక్కడ ఉన్నారు అన్న దాని గురించిన ఒక విషయాన్ని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో మినిస్ట్రీ ఇన్ ద చర్చ్, ఓకే, మినిస్ట్రీ ఇన్ ద చర్చ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్న ఒక అంశాన్ని గురించి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో అక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ looking into the where are the leaders law. So church constitution, we have seen about the church constitution in the sense to say church constitution it is a matter of church constitution lo it is a matter of church gaani, ministry gaani, leda leaderships gaani, bishops or elders and the presbyterians. So vari deacons gurinchi ఆర్డినేషన్ గురించిన ఒక విషయాలు మనం అక్కడ నేర్చుకున్నట్లుగా మనము ఒక సంగతులను మనము నేర్చుకున్నట్లుగా మనము చూసుకొని ఉన్నాం. ఆ తర్వాత రెండోది ట్రైనింగ్ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ అనే ఒక అంశం గురించి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. ట్రైనింగ్ ఫర్ ద మినిస్ట్రీ, ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఎవ్రీ పర్సన్ నీడ్ టు ట్రైన్. ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా అతడు దేవుని యొక్క సేవ కొరకు ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ని తీసుకోవాలి అన్న ఒక అంశాన్ని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. చాలా మంది ట్రైనింగ్ లేకుండానే దేవుని సేవలో ఉండాలి, చాలా మంది దేవుని ట్రైనింగ్ లేకుండా సేవలో ఉండొచ్చు అని మనం చూసుకొని ఉన్నాము. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు సెలవిస్తున్న ఒక మాట మొదటి రాజుల 6వ అధ్యాయంలో మనం నేర్చుకొని ఉన్నాం. ఓకే, ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ 6 లో మనము నేర్చుకొని ఉన్నాము. తర్వాత we have learned from the Mark chapter 3 verse 13 నుండి
మార్క్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 13 నుండి 16 వరకు మనం నేర్చుకొని ఉన్నాం. ఎందుకు యేసుక్రీస్తు 12 మంది శిష్యులను ఆయన ఏర్పరచుకున్నాడు అన్న ఒక విషయాన్ని గురించి ఆయన 3.5 సంవత్సరాలు వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చినట్లుగా మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. ఆ తర్వాత అపోస్తలుడైన పౌలు ఆయన 3 సంవత్సరాలు ఆయన ట్రైనింగ్ పొందుకున్నట్లుగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా మనము చదువుకున్నప్పుడు అపోస్తలుడైన పౌలు ఎఫెసీ సంఘంలో 3 సంవత్సరాల నుండి ఆ 3 సంవత్సరాలలో 2 సంవత్సరాల వరకు అక్కడ ట్రైనింగ్ ని ఇచ్చినట్లుగా మనము నేర్చుకొని ఉన్నాము. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అపోస్తల కార్యము 19వ అధ్యాయంలో మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో ఇట్స్ అబౌట్ ద ట్రైనింగ్ వాస్ గివెన్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, ఈవెన్ పౌలు చనిపోయే ఒక స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన తిమోతికి 2 తిమోతికి 2వ అధ్యాయము 2వ వచనం, 2 తిమోతి chapter 2 verse 2 Timothy chapter 2 verse 2 లో ఆయన అన్న ఒక మాట, నా వలన నువ్వు నేర్చుకున్న సంగతులు నమ్మకమైన వారికి అప్పగించుమని చెప్పేసి యేసుక్రీస్తు అక్కడ పౌలు తిమోతికి సెలవిచ్చినట్లుగా మనము చూస్తాం. అంటే పౌలు కూడా 7 మంది శిష్యులను ఆయన తర్ఫీదును వారికి ట్రైనింగ్ ని ఇచ్చినట్లుగా మనము బైబిల్లో మనము చదువుకుంటా ఉన్నాం. సో అందుకనే సంఘ నాయకులు కంపల్సరిగా ఈ యొక్క థియాలజికల్ దట్ దే హ్యావ్ టు కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ ది థియాలజికల్ ట్రైనింగ్ అనేది వాళ్ళు కలిగి ఉండాలి. సో థియాలజికల్ ఎడ్యుకేషన్ బై ఎక్స్టెన్షన్ గా ఉండాలి అన్న ఒక అంశం గురించి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో అందుకనే it is very important training is needed for the servant of the Lord. దేవుని యొక్క వాక్యం, ఎందుకంటే మనము 2 తిమోతికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 15వ వచనాన్ని ఆధారం చేసుకొని మనము ట్రైనింగ్ ఎందుకు అనంటే we see it is from the 2 Timothy chapter 2 verse 15. 2 తిమోతికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 15వ వచనం ప్రకారంగా study to show thyself and approved unto God, a workman needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. సో ఎందుకు ట్రైనింగ్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ దట్ we have learned that person need to be approved by God. దేవుడు approved by God గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. And the second thing, why a study or why the training is needed, ఎందుకు ట్రైనింగ్ అన్నది అవసరమై ఉన్నది అనే ఒక అంశం గురించి మనము చూసినప్పుడు it says about a workman needed not to be ashamed. పనివాడు సిగ్గుపడనక్కర్లేనిగా మనము చూస్తాం, సిగ్గుపడనక్కర్లేని పనివానిగా ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో ట్రైనింగ్ అన్నది అవసరమై ఉన్నది. మూడోదిగా మనం చూసుకున్నప్పుడు ఎందుకు ట్రైనింగ్ అన్నది అవసరమై ఉన్నది అనంటే దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు సెలవిస్తున్న ఒక మాట. The Bible says to us, or the Bible describes that rightly dividing the word of truth, సత్యవాక్యమును సరిగా ఉపదేశించువానిగాను సరిగా దానిని విభజించేవానిగా ఉండాలి అనంటే మనకు ఈ థియాలజికల్ ట్రైనింగ్ అన్నది ఎంతగానో అవసరం ఉంది అని చెప్పేసి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. We have learned about because of these things training is needed అని మనము ఈ యొక్క యూనిట్ 5 లో లేదా చాప్టర్ 5 లో మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. And then we have come to the last chapter కు వచ్చేసరికి setting goals for changes in church and ministry. Setting goals for changes in church and ministry లో మనము చూసుకొని ఉన్నాం. సంఘ పరిచర్యలో మార్పు రావాలి, మన యొక్క సంఘంలో లేదా పరిచర్యలో మార్పు రావాలి అంటే గురులు చాలా అవసరముగా ఉన్నాయి అని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో we have learned about the purpose of the goals. Without goal it is highly impossible గా మనము చూసుకొని ఉన్నాం. So goals are important. We have learned about 4 goals, 4 reasons why goals are important. Goals are important అని 4 reasons ని మనము చూసుకొని ఉన్నాం. The first reason is about the faith. It is indication of the faith. Second, it is our commitment. And third is the reflection of God's character.
And fourth, we have learned about it helps to unify a church. So 4 reasons ఎందుకు మనము పరిచర్యలో గాని సంఘంలో గాని గురి అన్నది మనం కలిగి ఉండాలని 4 విషయాలను మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. అయితే మనము పెట్టుకున్న ఒక గురి సరి అయినదా కాదా అన్న దాని గురించి we have learned about there are 7 areas where we need to evaluate of our goals గా 7 గా మనము చూసుకొని ఉన్నాం. Goal must be based on prayer. First thing that we have learned is about goal must be based on prayer and the study of God's word. Second, we have seen about goals must be realistic in our situation. Realistic in our situation ga manamu chusukoni unnam. And third vachesi goals must be long range and short range. And then the fourth thing that we have learned, goals must be as far as possible specific, measurable, and on a time scale. Specific, measurable, and on a time scale based ga anadani. And fifth one vachesi goals must include provision for evaluation and adjustment. And goals must include clear allocation of responsibility for implementing them. And the sixth and seventh, goals must be owned by all those involved. Goals must be owned by all those are involved ga manamu chusta unnam. So andukane ivi 7 things ga goals vishayamlo manamu evaluate cheyali. Goals enduku ani 4 reasons గా మనం చూసుకున్నాం. ఈ 4 reasons అవి నిజంగా బిబ్లికల్ అన్బిబ్లికల్, అవి క్రిస్టియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనా సెక్యులర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోనా అని ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవడానికి we need to have the 7 things గా అన్న దానిని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. ఆ తర్వాత after the goals we have learned about the priorities and planning. Okay, what is the priorities అన్న దాని గురించి మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. మన ప్రయారిటీస్ ఏంది, దేని కొరకు, ఏ విషయమైన ప్రయారిటీస్ ని మనము కలిగి ఉన్నాము, ఏ విషయమైన ఒక ప్రయారిటీస్ ని మనము కలిగి ఉన్నాము అన్న దాని గురించిన విషయాన్ని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో అందుకనే ప్రయారిటీస్ మస్ట్ బి దేర్, అండ్ దెన్ ప్రయారిటీస్ మస్ట్ బి దేర్ అండ్ ఆల్సో ప్లానింగ్. ప్రతి ఒక్క ప్రణాళికను మనము ముందుకు ప్రతి ఒక్క గురిని మనము ముందుకు కొనసాగించాలి అంటే ఎలా మనము ప్లాన్ అవుట్ చేయాలి, ఏ ఒక విషయాలను మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, చేసినప్పుడు ఎలా మనము మన యొక్క గోల్స్ ని మనము ముందుకు తీసుకొని వెళ్తాము అన్న దాని గురించిన విషయాన్ని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. అందులోనే థర్డ్ థింగ్ దట్ వి హావ్ లెర్న్డ్ అబౌట్ గోల్స్ ఉంటేనే కాదు, ఆ గోల్స్ అన్నది మైండ్ లో లేకపోతే గోల్స్ అన్నది పేపర్ లోనే ఉండకుండా ఆ గోల్స్ అన్నవి యాక్షన్ లోనికి మనము తీసుకొని రావాలి. సో we need to turning your goals into action. అది క్రియలోనికి మనము తీసుకొని రావాలి అని అంటే we have learned about certain things. కొన్ని విషయాలను మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. Establish goals and make your goals specific. And also we have learned about assigned tasks and people, money, and so ఎంత డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది, ఎంతమంది అవుతారో అవన్నీ కూడా ఆ ఒక గోల్ ని యాక్షన్ లోనికి తీసుకొని రావాలి అని అంటే we need to think of all గా అన్న దానిని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. And then we have come to the last look వచ్చేసరికి we have learned about keep on developing yourself. Keep on developing yourself. So మనల్ని మనము డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అన్న ఒక విషయాన్ని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. కీప్ ఆన్ డెవలపింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మన గోల్స్ కానీ మన ప్రిన్సిపల్స్ కానీ అది ఎప్పుడు కూడా ప్రోగ్రెసివ్ లోనే ఉండాలి. అది ఎప్పుడు ఎదుగుతూ ఉండాలి, అది వికసిస్తూ ఉండాలి అని అంటే మనము కూడా we also need to keep on developing ourselves. మనం కూడా డెవలప్ కావాల్సిన ఒక అవసరత ఉన్నది. అండ్ ఆల్వేస్ నాట్ ఆల్వేస్ ఎల్లప్పుడు కూడా
ఒకే రీతిలో ఉంటాను, ఒకే రీతిలో నేను వెళ్తాను అంటే సరి అయినది కాదు. there should be a pruning. Okay, when the pruning is there, and there comes growth and enlarge గా. ఎందుకంటే మనము as much as we draw the water from the well, బావిలో నుండి నీళ్ళను ఎంతగా తోడుకుంటే అవి ఎంతగా మధురముగాను, తర్వాత the quality and the quantity of the water changes. So అదే విధంగా it is coming to the point. It is coming to the point of if in our life also, మన యొక్క జీవితంలో కూడా మనము కూడా డెవలప్ అవ్వాల్సిన ఒక అవసరత ఉన్నది అన్న దాని గురించి మనము సో డెవలప్ కావడానికి so we have learned about bringing change in the ministry of your church is not something what happened just once. It takes time, and we need to review. We have to review our things. Okay, review our things ga anadanini manamu nerchukoni unnam. Reviewing of our things, what the failures and what the positive and the negative ఏమై ఉన్నాయి అన్న దానిని మనము గ్రహించాలి. వాటిని గుర్తెరిగి ఎక్కడ అవి పాజిటివ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి, నెగటివ్ థింగ్స్ ఉన్నాయని అక్కడ ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. And the second thing that we have learned, is about managing your time, because as you develop yourself and you engage, మనం ఎప్పుడైతే డెవలప్ కావాలి అని అనుకుంటే మనం ఎంగేజ్ అయిపోతా ఉంటాం. So when we are engaging, it is very important thing that how you are going to manage of your time, because one person have to do with various responsibilities. ఒకే వ్యక్తివి అనేకమైన ఒక బాధ్యతలు అన్నవి నీకున్నాయి కాబట్టి నీవు టైం ని ఎలా నువ్వు సెట్ చేసుకుంటా ఉంటావు. How you are going to managing your time, because you are one person, you have lot of responsibilities. ఒక హస్బెండ్ గా కావచ్చు, ఒక పాస్టర్ గా కావచ్చు, ఒక ఫాదర్ గా కావచ్చు, లేకపోతే ఒక మిషనరీ గా కావచ్చు. And how you are going to manage your time is important thing గా మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. బహుశా you may be an employee, but yet you need to give the priority to the goal that you have set in front of you. So అందుకనే మేనేజింగ్ సమయాన్ని నువ్వు వెచ్చిస్తావు, ఎలా సమయాన్ని నీవు అనుకూలపరుచుకుంటావు అన్నది ఇంపార్టెంట్ అయిన ఒక విషయాన్ని మనము చూసుకొని ఉన్నాం. And not only that, we have learned is about much has been written on the subject of time and how to manage it. So dani koraku we have seen about analyze your time. So analyze your time, and we have learned about demand time over when I have no control. It is really controlled by others, because mana time anadi it will be controlled by others, because it will be controlled by the family, colleagues, employees, superiors, visitors, congregation, and people to whom I minister, and so on. Because demand the time, మనం ఏం చేయాలన్నా కూడా దానికి టైం డిమాండ్ చేస్తుంది కాబట్టి, and we have to come to the point how I am going to have the thing. And then even in the time law, అందుకనే analyze your time law, we have to come to the point of what is my sleeping time, what is the time that I am going to spend with my family, what is the time that I am going to pratidani kuda we come to the point of the time. Eating kani, washing kani, lepothe working kani, time with the friends and time with the family, time with the relaxing, and so on the things law. We have to be very much careful, because without giving time to anything, దేనికైనా కూడా మనం సమయం ఇవ్వకపోతే, and it won't stand and it won't stay, అది ఉండదు మన దగ్గర, అది వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి because every relationship requires a time గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. సో పరిచర్యలో కూడా టైం అన్నది ఇంపార్టెంట్ గా నీ విషన్ కొరకు నీవు టైం స్పెండ్ చేయాలి అన్న దానిని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. సో అందుకనే analyze your time, and in order to analyze your time, we have seen about
demand the time, because time over which I have no control. Nobody has a control over time. Nobody has. But it is really controlled by others. Our time really controlled by others. So if example ga 6 to 8 undi, 6 to 8 undi, this time has been controlled by the institution. Okay, this is the time. Of course, I said that I am there in the sense to say na మాట ఉన్నప్పుడు కూడా, but I come to the point of it's a time of the institution, it's a time of the students ga. So ala time is always really, it is really controlled by others. Our time is really controlled by others. Maybe it is controlled by the family, maybe it may be controlled by the colleagues, maybe it be controlled by the employees, maybe it may be controlled by the superior or visitors or congregation, people to whom I minister, and so on. So there is not much you can do about to demand time. And then other, it is there about discriminatory time. Page number 165 lo మనం చూసినప్పుడు discriminatory time. Okay, page number 165 లో మనం వచ్చినప్పుడు it comes to the point of discriminatory time. Time which I am free to plan and organize for my own work and priorities. This may be as little as 25% of my total working hours. But if I can get 2 hours a day without interruptions, I can really use it for creative work such as reading, writing, praying, planning, preparation for meeting or talks, consultant, and so on. So అందుకనే demand time undi and also discriminatory time ni manamu చూస్తాను. సో అందుకనే మన డెవలప్మెంట్స్, మన ప్లాన్స్ ఏదున్నా దాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి అని అంటే it is coming to the point of that we should know, because దేవుని యొక్క వాక్యము మనతో సెలవిచ్చినట్లుగా, దేవుని యొక్క వాక్యము ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రికలో మనము చదువుకున్నప్పుడు 5వ అధ్యాయం, ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయములో మనము చదువుకున్నప్పుడు 16వ వచనంలో redeeming the time, redeeming the days. The same thing has been said in the book of Colossians chapter 4 లో కూడా, chapter 4 verse 6 లో కూడా మనం చదువుకున్నప్పుడు redeeming the time గా మనము చూస్తాము. redeeming the time, the Bible is saying to us, redeeming the time. So అందుకనే time, for everything there is a time అని Colossians chapter 3, because our God is a God who does according to his time. God does according to his time. ఆయన సమయము అనుకూలంగా, ఆయన సమయానుసారంగా చేసే దేవుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి మనము కూడా సమయం యొక్క ప్రాముఖ్యత, సమయము ఇంపార్టెన్స్ ని మనము గుర్తెరిగి దానికి సమయాన్ని మనము కేటాయించవలసిన అవసరత అన్నది మనకు ఉన్నది. Because time is precious. For us the time is precious. Ephesians chapter 5 verse 16. Ephesians chapter 5 verse 16 లో మనం చదువుకున్నాం. Ephesians chapter 5 verse 16. Ephesians 5:16, as you know, it says that redeeming the time because the days are evil. And అదే మాట మళ్ళీ Colossians chapter 4 verse 5, 6. Colossians chapter 4 verse 5 and 6. Colossians chapter 4 verse 5 and 6, it says that walk in wisdom toward those who are outside, redeeming the time. So redeeming the time ani manamu చూస్తాన్నాం, because Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11, Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 11, for everything there is a time ga manamu చూస్తా ఉన్నాం. So for everything the Bible says that there is a time for everything. God set the time. Andukane we should be very much wise in using the time, because for time there is no resurrection. For time there is no resurrection. If it is gone and gone, okay, పోయిన సమయాన్ని మనం తిరిగి
దానిని మనము తెచ్చుకోలేము కాబట్టి దేవుని యొక్క వాక్యము మనకు సెలవిస్తున్నట్లుగా ద బైబిల్ సేస్ టు us that ఓకే మనం ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క కీర్తనలు 39వ కీర్తన 4వ వచనం ఎవరైనా చదవండి 39వ కీర్తన 4వ వచనం. మేరీ గారు, రాము గారు ఎవరు లేరా? సార్ యెహోవా నా అంతము ఎట్లుండున్నది, నా దినముల ప్రమాణము ఎంతైనది నాకు తెలుపుము. ఆ, నా ఆయువు ఎంత చదవండి. నా ఆయువు ఎంత అల్పమైనదో నేను తెలుసుకొనగోరుచున్నాను. ఓకే, సో అందుకనే లార్డ్ మేక్ మీ టు నో మై ఎండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మెషర్ ఆఫ్ మై డేస్. వాట్ ఈస్ ద మెషర్ ఆఫ్ మై డేస్ దట్ ఐ మే నో హౌ ఫ్రెరల్ ఐ యామ్, దట్ ఐ మే నో హౌ ఫ్రెరల్ ఐ యామ్. సో దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్ దట్ ఐ మే నో హౌ ఫ్రెరల్ ఐ యామ్. సో ఇండీడ్ యు హావ్ మేడ్ మై డేస్ యాజ్ అ hand breadth and my age is nothing before you. సో దేవుని యొక్క వాక్యము సెలవిస్తూ ఉన్నది. అందుకనే మనం ఉండేది కొద్ది కాలమే, మనం ఉండేది కొద్ది సమయమే. ఆ కొద్ది కాలమైనా సరే, ఆ కొద్ది సమయమైనా సరే మనము సమయము అనుసారంగా ప్రతిది కూడా సమయము అనుసారంగా మనము చేయవలసిన ఒక అవసరతగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. ఫస్ట్ థింగ్, our time is demanded. It's a demand time ga manamu chusta unnam. Our time is demand. Of course, time mana chetlo unnappudu kuda, but yet we are bound to the responsibilities ga manamu chusta unnam. So samayamu manadainappudu kuda aa samayanni manamu adi itarulaku manam icchinatluga manamu chusta unnam. Rendodi, it is about the time. It is saying about the time is about discretionary time. Discretionary time where ఆ టైంలో కూడా మనకు కలిగిన సమయంలో కూడా మనము ఓకే టైమ్ ఇట్ ఈస్ డిమాండెడ్ బై అదర్స్, బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ టైమ్ అండ్ ఆ టైమ్ ని కూడా నువ్వు సరిగా యూటిలైజ్ చేసుకోవడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. బికాస్ as we have read in the Psalm 39 verse 4, Psalm 39 verse 4 లో మనం చదువుకున్నట్లుగా it is coming to the point of okay మనము it's about our days are less. The Bible says that no, our days are less. So that's the reason we have to do and we have to use the time wisely. We have to use the time wisely and doing the things in time, doing the things on time rather than doing the things in time. Okay, చాలా మంది in time ki అని అంటారు, but it is not about in time. For us it is about on time. Okay, it is about on time is the important thing గా మనము చూస్తాం. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు కూడా ఆయన ఏం చేసినా కూడా he knew when is his time. He knew when is his time and he have acted everything according to the time allotment. ఆయనకి ఇవ్వబడిన ఒక టైం అలాట్మెంట్ ప్రకారంగా చేసినట్లుగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. So that's the reason we have to come to the point of time. Once you recognize the distinction between these two kinds of time. What are the two kinds of time? Demand time and discretionary time ga manamu chusta unnam. Demand time lo manam em cheyalemu gaani mana time annadi unnadi. Aa time ni manam ela utilize cheskunta unnam. How we are utilizing of discretionary time. Okay, discretionary time ఎలా మనం యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నాం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఆ టైం ని మనము 8 రీజన్స్. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 166 వచ్చినప్పుడు అక్కడ సెలవిస్తున్నది. ఓకే, వన్స్ యూ రికగ్నైజ్ ది డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ two kinds of time, you will be able to find ways to safeguard and use your discretionary time. Here are some suggestions. First one, plan ahead to ensure that you have discretionary time. Okay, so నీకంటూ ఒక సమయం ఉన్నది,
ఆ సమయమును నువ్వు ఎలా దానిని యూటిలైజ్ చేస్తున్నావు అన్నది ఇంపార్టెంట్ గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. అండ్ అండ్ ద సెకండ్, మేక్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ టైమ్ uh, 2 hours or long, so that you can have time for creative work. Okay. And the third, ensure you are uninterrupted. Ensure that you are uninterrupted. If necessary, find a suitable place away from home or place of work. Perhaps you can use the church sometimes. Okay, it is ensure you are uninterrupted as far as possible. But if necessary, find a suitable place from home or okay, and then set priorities for this time and follow them. Okay, set priorities. దేని కొరకు నువ్వు ప్రయారిటీ ఇస్తున్నావు అన్నది ఇంపార్టెంట్ గా ఈ టైం నాకు ఇవ్వబడ్డది. చాలా మంది దే ట్రై టు డూ ఆఫ్ వేరియస్ థింగ్స్. చాలా మంది అనేకమైనవి చేయాలనుకుంటా ఉంటారు, కానీ ఎప్పుడైతే ఆ సమయంకు వచ్చేస్తుందో దే forget because they fail to have the priorities. They fail to have the priorities లో వాళ్ళు ఫెయిల్ అయిపోతా ఉంటారు కాబట్టి దే విల్ బి గివెన్ టు ది అదర్ థింగ్స్. ఓకే, బహుశా అది వేరే విషయాలకు సమయము, ఎందుకంటే ప్రయారిటీస్ లేదు కాబట్టి దెన్ దే గో ఇట్ ఫర్ ది అదర్ థింగ్స్. మేబీ సెల్ ఫోనే కావచ్చు, లేకపోతే వ్యూవింగే కావచ్చు, లేకపోతే సో ఐ మీన్ bit of distraction, and a distraction wala neeku kaligina need time it will be in waste. So that's the reason set priorities for this time and follow them. So in a way to say, set aside all the distraction things. Evevi ninnu distract chestundo avanni kuda pakkana pettalsina ka avashrata unnadi annadanni manamu grahinchukovali. Remember that usually creative work needs more concentration and time than administrative work. So give this priority in your discretionary time, and then do the most important things first. Do the most important things first, and you will not usually be able to finish all that you want to do. So that's what అందుకనే మనం ఎగ్జామ్ లో కూడా అంటా ఉంటాం, నీకు వచ్చింది ఫస్ట్ రాయి. నేను రాని దాని గురించి నువ్వు ఆలోచించుకుంటూ కూర్చున్నప్పుడు ఆ వచ్చేది కూడా నీవు రాయడానికి సమయము సరిపోదు. సో అదే విధంగా డూ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లేటర్ ఆన్ యూ కెన్ డూ ద థింగ్స్ గా మనము చూస్తా ఉన్నాం. డూ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఫస్ట్, and you will not usually be able to finish all that you want to, but at least you will have done the most important things. And learn to leave some things undone. Learn to leave some things undone. They probably should be done by somebody else. This is not an encouragement for laziness. Many of us take on too many things. Okay, learn to leave some things undone that others may carry on. Okay, కానీ నీకు ఇవ్వబడింది నువ్వు పూర్తిగా చేయవలసిన అవసరం ఉంది, because tomorrow never comes. చాలా మంది they go for tomorrow, ఈ రోజు ఇంత రేపింత, but we knew that tomorrow never comes in our life. సో రేపు అని వాయిదా వేసినామంటే అది అసలు ఎన్నడూ కూడా కాదు. అందుకే బట్ ఎట్ learn to leave something undone. Learn to do something undone. So they probably should be done by somebody else. The same thing that we see about Jesus Christ. Jesus Christ have done what is given, but gospelization అన్నది అది మనుషులకు అప్పగింపబడినట్టు. ఆయన శిలువలో ప్రాణం పెట్టాడు, it is finished అన్నాడు. But you have assigned a task and the responsibility. You have assigned the task and the responsibility ga manam chusam. And the 8th one, keep reviewing your plan. Perhaps once a week, write down the most important things to be done in the week. Then do them in order and review at the end of the week what progress you have made. Okay,
D miss అయిందని, what progress you, okay, what progress you have made or make, okay, what progress. So అందుకని keep reviewing your plan. Perhaps once a week, write down the most important things to be done in the week. ఓకే, ఆ వారంలో చేయవలసింది ఏందో అదంతా కూడా నీవు దానిని రాసి పెట్టుకుంటే మంచిది అని మనము చూస్తా ఉన్నాం. ఓకే, దెన్ వి కమ్ టు ద పాయింట్ ఆఫ్ try to make a plan for your own use of time in the remaining weeks of this course. Write down your reflections on this and discuss with your tutor, and then using resources to keep on developing. Using resources to develop. None of us can develop entirely on our own. None of us. మనమంతా మనము ఎవరం కూడా డెవలప్ చేసుకోలేము కాబట్టి most of us need all the help we can get. Most of us need all the help we can get. In order to keep on developing your role in the ministry, you need to use as many resources as possible. Okay, so we need to keep on developing of ourselves. So dan koraku resource, what resources can you else? You are already made extensive use at least kind of course. So it's about books such as the textbooks you have already used, people such as your colleagues in the church, your leaders, the people whom you are steady with, and many others. So it's coming to the point, and we say about coming to the point, and we say about these are the things. Andukane we have to have use the resources to develop of our. Okay, I remember once about a preacher. He has so many books in his on his table. ఆయన ఒక టేబుల్ మీద అనేకమైన పుస్తకాలు ఉన్నాయండి. అంటే ఎలా నీ లాంగ్వేజ్ ని నువ్వు డెవలప్ చేసుకోగలుగుతావు, నువ్వు మాట్లాడే మాటల ద్వారా ప్రజలు వాళ్ళు ఆసక్తితో ఆలకించగలుగుతారు అని అనేకమైన ఒక పుస్తకాలు about the skills of preaching, the skills of talking, the skills of where grabbing the attention of the audience అని ఒక పుస్తకాలు అతని టేబుల్ మీద ఉన్నప్పుడు, and he is the world famous international, and he travels so many places and so many people like to hear. And when I asked him the question of why you do this, and I annadu, still I want to develop of myself. Still I want, because education never ends. విద్యాభ్యాసము అన్నది అది ఎప్పుడు కూడా ఆగిపోదు. That is what I understood when he was speaking. And మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది, education never ends. Education keeps on until the last breath of our life. There are so many of the things are there where we need to develop and where we need to correct of ourselves. మనల్ని మనము సరి చేసుకోవడానికి, మనల్ని మనము డెవలప్ చేసుకోవడానికి అది ఎంతగానో తోడ్పడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మనము, it is very very important in our life. It's very important in our life about developing of ourselves. So అందుకనే మనం డెవలప్ కావాలి అని అంటే we need the assistance of other things. We need the assistance of the people. We need the assistance of the the books, and we need the assistance of the friends. People, manushyula sahayamu manaki entagano, and moreover it is a God who develops. It is because our God, whomever God calls, దేవుడు ఎవరిని పిలిచినా దేవుడు ఏం చేస్తాడండి? He takes, he breaks, and he makes. God takes a person, breaks a person, and makes a person. ఒక ఇల్లు కొన్నప్పుడు, సెకండ్ హ్యాండ్ లో ఒక ఇల్లు కొన్నప్పుడు
ఎంతమంది అండి దానిని రినోవేట్ చేస్తూ ఉంటారు? ఉన్నది ఉన్నట్టుగానే అని అనుకుంటారా? లేదు. దే గో ఫర్ ఓకే, దే బై and they break and they build. So in the same manner, David Guda, he takes us, he breaks us, and he makes us. So when God makes, it will be so difficult. When God makes, it will be so difficult. When God breaks, also it is difficult. ఎందుకంటే విరగొట్టడం అన్నది కష్టము. విరగొట్టిన దానిని సరిచేయడం అన్నది కూడా అది నొప్పితో. ఎందుకంటే మనము ఈ యొక్క మాలిష్ మసాజ్ చేసే వాళ్ళని మనం చూసినప్పుడు, ఇఫ్ యు గాట్ ఫ్రాక్చర్డ్, ఓకే, అది ఇరిగిపోయినప్పుడు నొప్పిగా ఉంటుంది. దాన్ని తిరిగి సెట్ చేయాలన్నప్పుడు కూడా అది భయంకరమైన ఒక నొప్పిగా ఉంటుంది. అదే విధంగా when God takes us, he breaks and also he makes. But after making, it will be so good ga manamu chusta unnam. So in order to become something, it is very important to break ourselves. Okay, break ourselves అన్నది మనము చూస్తా ఉన్నాం. సో అందుకనే it is coming to the point of the resources that we need to have the resources in our life in order to go on, in order to develop of ourselves. Okay, we need to have the time and we have to invest the time. Without investing the time, and we cannot డెవలప్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే ఒకే ఒక రాత్రిలో ఒకే ఒక్కసారి అది డెవలప్ కావాలంటే అది కాని విషయమై ఉన్నది. కాబట్టి మనము దాని కొరకు సమయాన్ని వెచ్చించవలసిన ఒక అవసరత ఉన్నది. అదే ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ లో మనము నేర్చుకుని ఉన్నాం. సో వన్స్ అగైన్ టు సే, we have learned about the principles of Christian ministry, and in Christian ministry లో we have learned about 6 units or 6 chapters ని మనము నేర్చుకొని ఉన్నాం. And this is one of the best book that we see in order to develop our ministry. మన పరిచర్యను మనం ఎలా అభివృద్ధి పరచుకోవాలి, దానిని ఎలా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలి, దాన్ని ఎలా మనము ముందుకు కొనసాగింపబడాలి అన్న దానిని ఒక విషయంగా మనకు సెలవిస్తున్నట్లుగా మనము చూస్తా ఉన్నాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ what we have learned. And you have any doubts of this subject? Okay, subject లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే, it is of your time. I have done of my part. Okay, నా పార్ట్ గా ఈ యొక్క బుక్ 167 pages ని మనము ఫినిష్ చేసుకొని ఉన్నాం. We have finished of this 167 pages of books. So if you have any doubts అన్నది మీరు అడగండి. బికాస్ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు ఏమైనా డౌట్స్ మీకు ఉన్నాయంటే అడగండి. బికాస్ we have almost 40 minutes, sorry, half an hour టైం ఉన్నది. సో మీరు ఎవరికైనా డౌట్స్ కానీ క్లారిఫికేషన్స్ కానీ ఉన్నట్లయితే మీరు అడగాలని మనవి చేస్తాం. ఎవరు లేరా? అవుట్ ఆఫ్ 10 people, 12 people కోర్స్ విషయంలో, ఎందుకంటే ఇర్రెగ్యులర్ గా చాలా మంది ఉండే, అందుకని నేను మళ్ళీ ఈ 1 hour 15 minutes I just took all the revise of this subject. రేవంత్ గారు, మేరీ, రాము గారు, అనిల్, బాబురావు గారు, ఎనోష్, ప్రవీణ్, జేకబ్ గారు, రూత్ అండ్ హానోక్. ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నారా? అసలు ఉన్నాం సార్. ఉన్నాం సార్. అందరూ ఒకసారి అంటే అందరం మాట్లాడితే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది కదా సార్, ఇది జూమ్ అది కదా, అందుకోసమని అవసరమైనప్పుడు మాట్లాడాలని. ఓకే, సో ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ గురించి ఒకసారి
ఈ సెక్షన్ 2 లో ఉన్నాయి కదా సార్, అవునండి. అది ఒక్కసారి కొంచెం మళ్ళీ అంటే అండ్ 4th and 5th ది 3rd ఒక్కసారి రిపీట్ చేస్తారా సార్? ఓకే, ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి సార్ we have learned about what are the qualifications for the pastor. Qualifications for the pastors కి అని మనము ఓకే. సెకండ్ వచ్చేసి we have learned about Jesus model. ఓకే, మెన్షన్ ద Jesus మోడల్ ఆఫ్ model. జీసస్. Okay, the ministry కి for the ministry. And Okay, third వచ్చేసి సార్ we have learned about the third one వచ్చేసి what is the role of the church in revelation రెవల్యూషన్. to the kingdom. And the fourth వచ్చేసి where are the leaders. అది 5th వన్ సార్ అది. అదే. And the fifth one వచ్చేసి how to choose right leaders. How to choose right leaders for the church ministry from the book of Acts chapter 6, chapter 13 and Titus chapter 1 verse 5 ప్రకారంగా ఎలాంటి యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండాలి అన్న దాని గురించి characteristics, qualifications for choosing a right leaders for the church ministry గురించి మనము చూసుకొని ఉన్నాం. ఓకే, ఎవరన్నా ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారండి ఈ సబ్జెక్ట్ లో నుండి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? సార్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్స్ మనకి మన మెటీరియల్ నుంచే దొరికిపోతుంది కదా సార్? అదేనండి, ఒకటి లెక్చరింగ్ నోట్స్ లో నుండి, రెండోది ఈ యొక్క బుక్ కాలేజ్ బుక్ లో నుండి. And please try to get second semester book ఎందుకంటే నెక్స్ట్ వీక్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. సో ప్లీజ్ try to get the second semester book about the pastoral care and counseling. ఓకే, అది లాస్ట్ ఇయర్ చదివింది కాదు, బీడీలో చదివాం కదా అని మాత్రం మీరు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇది ఎంటీహెచ్ లెవెల్లో కాబట్టి ఎక్స్టెన్సివ్. బీటీహెచ్ లో మీరు ప్రాక్టికల్ గా విషయాలను నేర్చుకున్నారు. ఇందులో వచ్చేసరికి వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క ఆత్మకు ఇవ్వబడిన పేర్లు, ఏమేం పేర్లు ఉన్నాయో ఆ పేర్లను బట్టి కౌన్సిలింగ్ ని మనం ఎలా ఇవ్వాలి అన్న దానిని మనం అక్కడ నేర్చుకుంటా ఉన్నాము. సో డోంట్ థింక్ దట్ లాస్ట్ ఇయర్ బీడీలో మేము చదివాము అనేది ఇప్పుడున్న కోర్స్ కంటే ఇంకా లావుగా అయిన బుక్ అది. సో దట్స్ ద రీజన్, ప్లీజ్ గెట్ ద బుక్. అంటే బుక్ సేమ్ గానీ డిఫరెంట్ సిలబస్ కదా సార్? ఇంకా సేమ్ కాదండి, సేమ్ కాదు. నేమ్ ఆఫ్ ది బుక్. అదే నేమ్ ఆఫ్ ద బుక్ లాస్ట్ ఇయర్ లో మీరు నేర్చుకుంది పాస్టరల్ కేర్ అండ్ కౌన్సిలింగ్. ఇది ఓన్లీ కౌన్సిలింగ్, కేర్ ఉండదు ఇందులో. ఓకే. లాస్ట్ ఇయర్ మీరు నేర్చుకుంది పాస్టరల్ కేర్ అండ్ కౌన్సిలింగ్. సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ పాస్టరల్ కౌన్సిలింగ్. సో దట్స్ వాట్ నెక్స్ట్ ట్యూస్డే కల్లా బుక్స్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు వేర్ ఆఫ్ ద లీడర్స్ అని ఉంది కదా సార్, దాంట్లో అంటే 144 సెక్షన్ పేజ్ లో ఇప్పుడు లీడర్షిప్ అన్నారు అనుకోండి, బిషప్స్ అంటే థియలాజికల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే అలాంటి కూడా ఎగ్జామ్ లో రాయాలా సార్? లేకపోతే అదేనండి, అంటే అన్ని మొత్తము మీరు 39 పేజీలు రాయాలన్నది కాదు, దాన్ని మీరు చదివి మీకు ఏం అర్థమవుతుందో రాయండి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ అన్నారు అనుకోండి సార్, బిషప్స్ యొక్క వారి యొక్క పనులు అంటే వాళ్ళు చేయవలసినటువంటి పనుల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అంతేనండి. ఇప్పుడు హైరార్కియల్ సపోర్టివ్ అంటే ఎలాగ వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎలా ఉంది, వాళ్ళు అలాగా ఉంటుందంటారా? అంటే అంతేనండి. మీరు ఎందుకంటే టైము మీది అండ్ పేపర్స్ కూడా మీవి కాబట్టి, అండ్ యూ షుడ్ నో హౌ మచ్ టైం. మొత్తము బుక్ కాపీ అనేది కాకుండా దాన్ని చదివి జస్ట్ రాయాలి. సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్. బాబురావు సార్, ఇది సెక్షన్ 1 షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్నారు, ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ అన్నారు సార్.
అవునండి. రెండో సెక్షన్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ 12 మార్క్స్ అన్నారు సార్. అవునండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ సెక్షన్ 1 లో ఆన్సర్ ఎన్ని లైన్ల వరకు ఉండొచ్చు సార్? ఎన్ని లైన్ల వరకు? 20 లైన్స్ 25 లైన్స్? అదే నేను చెప్తున్నా కదండి, అది వాట్సాప్ లో కూడా రావాలి. అవును సార్, అందుకే సార్. బహుశా మీరు 10 పేపర్లు పంపిస్తే నాకు 20 మంది నుండి రావాలి. అవును, చాలా కష్టం అవుతుంది. సో అందుకని చెప్పేసి మీరు మొత్తం బుక్ అంతా కాపీ కాకపోయినా అందులో మీకు ఏం అర్థమైంది, మెయిన్ పాయింట్స్. సో అందుకనే మీకు ఐ మీన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద 2 hours టైం లిమిట్ అన్నది లేదు. ఆల్మోస్ట్ 5 days మీకు టైం ఉంది. సారీ 4 days. 4 days. ఈ రోజు నైట్ నుండి సాటర్డే వరకు మీకు టైం ఉంది. సో వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే వరకు మీకు టైం ఉంది కాబట్టి సార్ ఈ క్వశ్చన్ పేపర్స్ తను పెడతారు సార్, అనిల్ పెట్టేస్తాడు దీంట్లో. అంటే మీరైతే రాసుకున్నారు కదండి. ఇప్పుడు లైక్ పురుషోత్తమ అయ్య గారు రాలేరు ఈ రోజు. మేము రాసుకోలేదు సార్, వీరస్వామి రాలేడు. ఫస్ట్ సెషన్ రాసుకోలేదు సార్. ఆల్రెడీ పెట్టేశాడు గ్రూప్ లో. పెట్టేసారా? ఓ థ్యాంక్ యూ అనిల్. వీరస్వామి గారు రాలేరు, అండ్ పురుషోత్తమయ్య గారు రాలేరు, ధన్పాల్ లేడు, అండ్ సో అలా 3-4 మిస్ అయిపోయారు కాబట్టి okay, what is the role of the church in the revelation to the kingdom? What is the role, okay, in the kingdom? So we come into the page number 26 నుండి 58 వరకు. పేజ్ నెంబర్ 26 లో చెప్తే కొంచెం ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది కదా సార్ మాకు. కొంచెం అట్లా పేజెస్ అట్లా లైట్ గా చెప్తే కూడా మేము దాన్ని కొంచెం సమరైజ్ చేసుకుంటాం. మ్యాథ్స్ టీచర్ అండి, అందుకని మ్యాథ్స్ అయితే అడగను సార్. నేను కొంచెం టైం కలిసి వస్తుంది. కొన్ని వీలున్నాయి, కొన్ని చెప్పండి సార్. okay, so when we come in the page number 41 లో, the church as the sign of the kingdom. Church as the sign of the kingdom. సో అందులో ఇవ్వబడిన పాయింట్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. చర్చ్ యాజ్ ద సైన్ ఆఫ్ ది కింగ్డమ్. ఓకే, ఇంకా
ఇంకోటండి గ్రీక్ హోంవర్క్ కూడా పంపించండి. I got only from one student, బాబురావు గారి నుండి వచ్చింది. Rest of students, please send your Greek homeworks. Okay, ఇంకేమైనా డౌట్స్? అసలు అందరూ వీడియో ఆన్ చేయండి. నాకు అసలు ఎవరు మాట్లాడతలేరు, ఎవరు చెప్తలేరు. అసలు ఉన్నారా లేరా అనేది డౌట్ వస్తుంది. ఓకే, ఇది జూమ్ మీటింగ్ సార్, మాట్లాడితే అందరూ మాట్లాడితే ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. అందుకే మీరు చెప్పిన వాళ్ళు మాట్లాడాలనే మాట్లాడారు, అవసరమైతే. సో ఇట్స్ ఎనీ డౌట్స్? ఎవరైనా చెప్తారండి ఈ సబ్జెక్ట్ నుండి ఏం నేర్చుకున్నారు? వాట్ యు హావ్ లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్జెక్ట్? Nobody? Sir? Sister. Choosing the right leaders గురించి చెప్తా సార్. అదేనండి, చూసింగ్ ద రైట్ లీడర్స్ అని యాక్ట్స్ చాప్టర్ 6 లో. అదే సార్, రోమన్స్ 1:11 to 12 ప్రతి విశ్వాసకి రక్షణ సమయంలో కృపావరం ఇస్తుంటాడు. అదే ఆర్డినేషన్ యాక్ట్స్ 6th లో ఉంది. 13th చాప్టర్ 14th చాప్టర్ లో సెట్ అపార్ట్, అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడము, లేయింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్ గురించి చెప్పారు. తిమోతి 4:5 సువార్థికుడుగా ఏ విధంగా పనిచేయాలో చెప్పారు. ఫిలిప్పు, స్టీఫెను, తిమోతి లక్షణాలండి, అందులో ఉన్న లక్షణాలు అంటే వాళ్ళు అపోస్తలు గాను, సువార్థికులు గాను, కాపర్లు గాను, బోధకులు గాను ఉండాలి అని చెప్పారు. కాదండి, అంటే వాళ్ళు విశ్వాసము ఎలా ఉంది, తర్వాత ఓకే, సో దే ఆర్ ద ఫుల్ ఆఫ్ ఫెయిత్, ఫుల్ ఆఫ్ స్పిరిట్, ఫుల్ ఆఫ్ అని ఏదైతే ఉన్నాయో అలాంటి ఒక క్వాలిటీస్ అండి. క్వాలిటీస్ లో అంటే ఎవరి సామర్థ్యం, ఎబిలిటీ ఈస్ గివెన్ బై గాడ్ అని చెప్పారు. వెదర్ యు ఆర్ ఏ క్యాపబుల్ ఆర్ నాట్ అనే సంగతి మనము ఆలోచించాలని. ఎవరి సామర్థ్యం చొప్పున వారికి తలాంతులు ఇస్తాడు. గుడ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాస్ టు డిస్కవర్ యూ హ్యావ్ క్యాపబుల్ ఆర్ నాట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టాలెంట్ దే రికగ్నైజ్. తల్లిదండ్రుల కన్నా ఫ్రెండ్స్ నీ టాలెంట్ ని గుర్తించి ఎంకరేజ్ చేస్తారు అని చెప్పి. ఆథరైజేషన్ అంటే సర్టిఫై అనేది చేయడము. ఆర్డినేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యతలు చెప్పారు. పేతురు కూడా నువ్వు నిజమైన దేవుని కుమారుడు అని ఏ విధంగా ఆర్డినేషన్ చేశారు. యేసు ప్రభు అందరి ముందు ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అని పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు మాట్లాడటము చెప్పారు. ఆర్డినేషన్ లో ద డిక్లరేషన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద చర్చ్, ఆల్ ద పీపుల్, ఎస్పెషల్లీ బిఫోర్ ద రికగ్నైజేషన్ కాంగ్రిగేషన్, ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది నోయింగ్ ద పీపుల్, అంటే పీపుల్ ప్రజలందరి ముందర, కాంగ్రిగేషన్ ముందర ఆర్డినేషన్ తీసుకోవడం గురించి చెప్పారు. ఏది అంటే నీ దగ్గర సర్టిఫికెట్ ఉంటే పాస్టర్ అని ఎవరు అనరు. అంటే సర్టిఫికెట్ కలిగి ఉంటే పాస్టర్ కాదు. యూ నీడ్ టు క్వాలిఫికేషన్, క్యారెక్టర్ కూడా ఉండాలని చెప్పారు. మోరల్ ఎథిక్స్, స్పిరిచువల్ ఎథిక్స్ కూడా ఉండాలి. వర్క్ చేస్తూ సువార్త చెప్పడం అనేది పౌల్ దగ్గర నుంచి మనం తీసుకోవాలని చెప్పారు. ఇతరులకు భారంగా ఉండకుండా ఉండడానికి 1st, 2nd దెస్సలోనికల గురించి చెప్పారు సార్. నేను అంతవరకు చదువుకున్నాను. అదే, సో బేసికల్ గా చూసింగ్ ద రైట్ లీడర్స్ అనేది మనం ఇక్కడ పాయింట్స్, ఇప్పుడు అపోస్తుల కార్యం 6వ అధ్యాయం మొదటి 6 వచనాల్లో మనం చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ కొన్ని లక్షణాలు చూపింపబడ్డారు కదా. లక్షణాలు, ఎలాంటి లక్షణాలు ఉండాలి? Sir, even Acts 6:1-6. Yeah. The 7 among the Hebrews and Greeks laying of hands. Acts So men of good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom,
Umbi, okay, so అందుకనే they got about the qualifications. Men of good reputation, full of Holy Spirit and wisdom. సో అలా లక్షణాలు ఏమేమి లక్షణాలు ఉన్నాయో ఆ లక్షణాలను రాయాలి. ఈ అంటే వచ్చిన వర్సెస్ లోకి వెళ్ళి తీసుకొని రాయాలా సార్? వర్సెస్ లకి తీసుకొని రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు పేజ్ నెంబర్ 82లో ఉంది. పేజ్ నెంబర్ 82 టర్మ్స్ ఆర్డినేషన్ అండ్ ఆర్డిన్ ఇంట్లో 4 పాయింట్స్ ఇచ్చారు. అవి రాయాలి. ఆ వచనాలను ఆధారం చేసుకుని రాయాలి. పేజ్ నెంబర్ 82లో. సార్ కొన్నన్నా కరెక్ట్ అయినాయా సార్? రైట్ లీడర్స్ టాపిక్ ని where are the leaders? Summarize the topics and all topics, all 6 yes. topics. 4 topics. 4 topics. Sorry, three topics. Ministry in the church constitution, training for ministry, theological education by extension. Just summarization. అందుకనే అంటున్నా కదండి, మీరు ఎక్కువగా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ రైట్ సో మెనీ పేజెస్, ఫ్యూ లైన్స్. ఎక్కువగా పేజెస్ రాయకుండా అన్ని కలిపి, ఇప్పుడు షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి, షార్ట్ ఆన్సర్స్ అన్ని కూడా ఒక పేపర్ లో వచ్చేటట్టు రాయండి. 5 కదా. తర్వాత ఇది వచ్చేసి 2 పేపర్లు వచ్చేటట్టుగా చూడండి. మొత్తం కలిపితే 3 పేజీలు దాటొద్దు. సార్ ఆల్ క్వశ్చన్ పేపర్ 5 పేజీల కన్నా ఎక్కువ వద్దు సార్? 3 పేజీలు. 3 పేజీలు. ఒక్క ఆన్సర్ 3 పేజీలా? మొత్తం 9. మొత్తం 9 3 పేజీలలో రాయాలన్నా? మీరు అక్కడ హర్యానాలో చదివినట్టు తక్కువ రాస్తాం సార్. లాస్ట్ ఎగ్జామ్స్ లో మీరు హర్యానా రిపీట్ చేస్తారు సికింద్రాబాద్ లో. అంటే ఎంత సైజ్ సార్? ఏ పేజీ? A14 సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి చిన్నగా రాస్తాం సార్. అదేనండి, అనేది అదే, చిన్నగానే రాయండి. తర్వాత లాస్ట్ లో మళ్ళీ అక్కడ కాలేజ్ లో రాసేది అప్పుడు ఫుల్ గా రాసేస్తాం. అవునండి. రేవంత్ గారు A4 సైజ్ అండి, A4 సైజే. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. A2 చెప్పండి సార్, పెద్ద దాంట్లో రాస్తాడు. నువ్వు A3 కూడా రాస్తావు అన్నా తమ్ముడు, ఇంకేం నువ్వు రాస్తావు, గ్రంథకర్తవు. ఓకే రికార్డింగ్. ఓకే సార్ ఇవైతే హెల్ప్ చేసేసారు. ఇవి కూడా చేయండి కదా సార్, షార్ట్ ఆన్సర్స్. షార్ట్ ఆన్సర్స్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా లైవ్ ఇట్లా ఓవర్ వ్యూ ఇయ్యారా? అదే చెప్తున్నా కదా ఇప్పుడు. లైక్ యు నో రైట్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్. ఇది పైన పేజ్ లో ఉంది కదా, ఫస్ట్ లిస్ట్ ఆఫ్ కంటెంట్స్. ఎఫిషియన్స్ ఫర్ ఇవి అవసరం లేదు, అందులో ఉన్న సబ్ టాపిక్స్ అవసరం లేదు. యూనిట్ 1 క్రైసిస్ ఇన్ ద చర్చ్ మినిస్ట్రీ, Unit 2 the ministry of the church, Unit 3 body of leadership, Unit 4 choosing the right leaders, Unit 5 where are the leaders, Unit 6 setting goals. Subtopics oddu. అర్థమైందా రేవంత్ గారు? yes sir. ఆయన మొత్తం రాస్తాడు పక్కా. ఛాలెంజ్. Only main topics, sub points oddu. Okay sir, no sub headings. తర్వాత ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 4 లో 11 12 లో చూసినట్లయితే 5-fold ministries, apostles, pastors, teachers, evangelists, pastors, only a points.
ఓకే సార్ ఇది A4 సైజు పేపర్ లోనే రాయాలనా? ఇష్టం ఇష్టం. ఇక సార్ అన్నందుకు మనం ప్రాఫిట్ నువ్వు ఎట్లానైనా రాస్తావు ప్రాఫిట్. సార్ F54-7 సార్. రేవంత్ సార్ చీటింగ్ రాసి అన్ని సబ్ పాయింట్స్ రాసి మళ్ళీ దాన్ని F54-7 సార్. 11 తమ్ముడు ఏదో చెప్తా. తెలుగులో అయితే 13 ఉండొచ్చండి. వాట్ ఈస్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్? ఏం తమ్ముడు ఏం లేదన్నా నీతో పెట్టుకుంటామా? కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ 26. పాప కనిపించలేదు. So what is the kingdom of God? సార్ ఇదేనా ఉండే. Okay, coming to the page number 35. Point number 3. Page number 35, point number 3. The kingdom of God is the reign or rule of God which centers in the person of Christ, in whom God's reign was present on earth in a new way. That's all. ఇది రెఫరెన్స్ అవసరం లేదు సార్. అవసరం లేదు. When Jesus preached the kingdom, he called men to new. Fourth question అయితే పేజ్ నెంబర్ 5 లో ఉంది సార్ ఆన్సర్. పేజ్ నెంబర్ 5 10. సో అది ఐ మీన్ తర్వాత అది మీరు చూసుకొని అది రాయండి. ఓకే. ఈరోజు ఎంత 4 మంది అబ్సెంటా? ఈరోజు పురుషోత్తం సార్ అబ్సెంట్, ధన్పాలు, ఆనోక్ బ్రదరు ఏడునా కనిపిస్తలేవు. 3-4 వస్తారు. నేను ఏడా గుర్తుపట్టాలని అర్థమైతలేదు. కరెక్టే, అది ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉంది. ఏమైతుందో అర్థమవుతుంది సార్. గ్రీక్ క్లాస్ కి సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ అయిపోయినట్టే సార్. గ్రీక్ క్లాస్ చూద్దాం సార్. చూద్దాం, ఎందుకంటే అది లేట్ స్టార్ట్ అయింది కదండి. ఎస్ సార్. కానీ గ్రీక్ హోంవర్క్, గ్రీక్ పార్టిసిపేషన్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటది ఈసారి సార్. అందుకే నేను ముందుగానే పంపించాను సార్. ఎందుకంటే నేను ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని నేను బిల్డప్ చేసుకొని టీచ్ చేస్తున్నా కాబట్టి. మీ తోలు తీస్తా అంటారు. ఇన్ డైరెక్ట్ తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ కొడుక భద్రం మీ తోలు తీస్తా అంతే కదా నువ్వు ఇను ఏమాడ కూర్చొని తమ్ముడు అంటే బంద్ చేస్తున్నావు ఆన్ చేస్తున్నావు వీడియో. అరే బంద్ చేసుకోమంటావు కదా నువ్వే. హోస్ట్ నువ్వు సెకండ్ హోస్ట్. నేను బాబురావు సార్. చెప్పండి బాబు. నా గ్రీకు అసైన్మెంట్ వచ్చేసింది కదా సార్ ఈ రోజు. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. అన్ని కరెక్ట్ గా నేను కూడా రాశారు. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ప్రవీణ్ బ్రదర్ కూడా అబ్సెంటా? సార్ ప్రవీణ్ ఇక్కడికి వచ్చి వెళ్ళాడు సార్. వెళుతూ దారిలో నేను సెల్లో చూసుకుంటాను అని చెప్పాడు. కార్ లో వెళ్తూ సెల్లో వింటూ వెళ్తాను అన్నాడు అనమాట. అదే ఐ మీన్ లైక్ సార్ గ్రీక్ హోంవర్క్ ఏదా 4-5 people are absent. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ బ్రదర్. వచ్చిరా? వరకు మాకు కరెంట్ లేక ప్రాబ్లం అయిందా సార్? ఇప్పుడే వచ్చింది కరెంట్. ఓకే జాయిన్ అయిన కానీ కట్ అయిపోయింది అది. ఓకే ప్రాబ్లం ఉంది ఇప్పుడే సార్. అది ఎగ్జామ్ పేపర్ పెట్టిరు కదా సార్, దాని గురించి మాట్లాడిరా సార్ ఈరోజు? అవునండి, దాని గురించి ఇప్పటి వరకు మాట్లాడి సార్. కరెంట్ లేదు మా ఏరియాలో, ఇప్పుడే వచ్చింది.
సరే సార్, అది రికార్డింగ్ పెడతారు కదా సరే, రికార్డ్ చేసిండ్రా సార్ ఎవరు? అవును అవును రికార్డింగ్ చేసి బిల్లీ సార్ చేసి. ఓకే సార్ ఇది సో నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ బుక్స్ 25 C&D ట్రాన్స్లేట్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్, ట్రాన్స్లేట్ ఇంటూ గ్రీక్. సార్ ఎగ్జామ్ పేపర్ అంతేనా సార్ ఇక అది? అంతే బ్రదర్ అంతే. అయ్యగారు ఇంకెంత కావాలా? అంటే టైప్ చేసి తెలుగులో కూడా పెడతారేమో అని. చాంగలాలో ఉందా? తమ్ముడు చాయ్ తాగినా? నీకంటే ఉద్యమం ఉన్నది, ఎప్పుడంటే అప్పుడు చేసిస్తుంది. నా భార్య అట్లా కష్టపట్టే, నేను ఉద్యమలా నువ్వులాగా ఉద్యమం కష్టపెట్టదలుచుకోలేదు. నా భార్య నేను అట్లా కష్టపెట్టా, సార్ కూడా కష్టపెట్టాడు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇస్తారో అప్పుడు తాగుతాం. నువ్వు చాయ్ తాగుతున్నావు లేదా చెప్తున్నా? మేము తాగుతున్నాం, టాటా గ్లూకో ప్లస్ తాగుతున్నా. ఓకే అవుట్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది. నౌ ఎవ్రీబడి గాట్ 90% ఆఫ్ ద పేపర్ ఇస్ లీక్ అవుట్. సో ఎవ్రీబడి ఫీల్ దట్ గుడ్ టైం. I think goals is important in Christian ministry. Meditate the word of God. I hope that everybody will get above 90 marks. So before closing, Ronald Wesley. Yes, sir. Anything? Can we ask Mary Amma to close with prayer? Yes, sir. Yes, sir. Sister Mary garu. Yes, sir. Prayer and prayer చేసి క్లోజ్ చేసుకో. ఓకే సార్. వీడియో ఆన్ చేసి ప్రేయర్ చేయండి. స్తోత్రం 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 ప్రభువా, పరిశుద్ధుడా మహోన్నతుడా, నీ ఘనమైన నామానికి లెక్కింపలేని స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం నాయన. ఘనమైనటువంటి గొప్ప దేవ, మరి ఈ దినమున నాయన రెనాల్ వెస్లీ సార్ ద్వారా నాయన మాకు తండ్రి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్ మినిస్ట్రీని గురించి అన్ని విషయాల్లో నాయన మొదటి నుంచి మరి చివరి సబ్జెక్టు వరకు చివరి ఉన్నటువంటి లెసన్ వరకు అన్ని కూడా ఒక్కసారి నాయన కూలంకషంగా మాకు నేర్పించిన విధానం కొరకు స్తుతులు స్తోత్రం నాయన. మరి నిజంగా నాయన మరి థియాలజిస్టులు మేము నేర్చుకుని ఉండగా ప్రభువా, మరి ఒక థియాలజీ స్టూడెంట్స్ గా రేపు కాబోయేటువంటి ఒక సంఘంలో ఉన్నటువంటి ప్రాతినిధ్యం వహించే ఒక నాయకులు గాను, లేదంటే ఒక పాస్టర్స్ గాను, సంఘ కాపర్లుగా ఉండులాగున మమ్మల్ని తర్ఫీదు చేసేదానికి చేయుటకు గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ అండ్ సెమినార్ ద్వారా డైరెక్టర్ గారు మమ్మల్ని కోరుకు నా తండ్రి ఇటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రభు ఆయన ఈ యొక్క జూమ్ ఏర్పాటు చేసి మాకు క్లాసెస్ అందించటకు ఎంతగానో మాకు తోడ్పడి ఉండగా ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు నాయన. మరి డైరెక్టర్ గారి కుటుంబాన్ని నీ యొక్క ఆశీర్వాదంతో నింపమని, బిల్లీ సారు చేసేటువంటి ప్రతి ఒక్క హెల్పింగ్ విషయంలో కూడా నీ యొక్క కృప చూపించమని, ఆశీర్వాదంతో నింపమని వేడుకుంటున్నాను నాయన. అదేవిధంగా రెనాల్డ్ సార్ నాయన మరి ఎక్కడో వేరే ఊర్లో ఉన్నప్పటికీ తండ్రి సమయాన్ని నాయన నిజంగా నీ వాక్యంలో సెలవిచ్చినట్లుగా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దినములు చెడ్డవి కనుక నాయన ఎంతో దూరంలో ఉన్నప్పటికీ మాకు సమయాన్ని గురించి ఈ రోజు ముఖ్యంగా టైము, దాని యొక్క ప్రయారిటీస్ గురించి ఎంతో చక్కగా వివరించి ఉండగా ప్రభా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మరి సార్ వెళ్ళినటువంటి ఆ యొక్క పనిని సానుకూల పరచులాగా నీ యొక్క ఆశీర్వాదంతో నింపమని, తిరిగి క్షేమంగా వచ్చేలాగా సహాయం చేయమని వేడుకుంటున్నాం. చేరినటువంటి ప్రతి బిడ్డను నాయన, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ని ఆశీర్వదించండి, వాళ్ళ కుటుంబాలను దీవించండి. ఈ యొక్క భయంకరమైన కరోనా సమయంలో నాయన నీ కాపుదల, నీ తోడు, నీ రక్షణ దయచేయమని వేడుకుంటున్నాం నాయన. మరి యొక్క క్లాస్ లో అందరమే చేరి నిన్ను స్తుతించలాగున్న తండ్రి నీ యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని, నీ కృపను దయచేయమని మమ్మల్ని నడిపించమని వేడుకొంచు. ఈ రాత్రి వేళ నీ యొక్క దీవెనలతో నిండారు నింపి, రాత్రి వేళ కలుగు భయం నుంచి, చీకటిలో సంచరించే తెగుల నుంచి, మధ్యాహ్నం మంది పాడు చేయి, రోగం నుంచి కూడా మమ్మల్ని కాపాడు, అన్ని రకాలుగా నీ రక్షణ భాగ్యం దయచేసి నడిపించమని యేసుక్రీస్తు మహాపుణ్య నామమున ఈ కొద్ది విన్నపములు బహు వినయముతో విన్నవించి అడుగుచున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. సార్ yes yes సార్ అది వాట్ ఈస్ ఆర్డినేషన్ బై ఎలిజబెత్ జేమ్స్ అంటే అది మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ బి మొత్తం రాయాలా? లేదు, అందులో ఏముందో అంతే. No need of all explanation, only what does it mean. yes sir. bye అయ్య గారు sir. అందరికీ వందనాలు. అయ్య గారు అందరికి వందనాలు. మళ్ళీ కలుస్తాం అయ్య గారు. థ్యాంక్ యూ. We'll see in time.
గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, జయశేఖర్ గారు. సిస్టర్ పెర్సి సిస్టర్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. లీవ్ ద రూమ్ చేయొచ్చా? అంకుల్ అది ఫీజు గురించి రాసిన మెసేజ్ మీకు రాసిన, నువ్వు చదువుకున్నావా? మీరు రాసిరా నాకు? అందరికి గ్రూప్ లో పెట్టామే. నేను మీకు పర్సనల్ గా వేరే రిప్లై పెట్టినా. పెట్టావా? వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. అంటే నాకు 2 months నుండి మాకు శాలరీస్ లేవు. ఓకే ఓకే, నాకు కొద్దిగా టైం ఇస్తే నేను కట్టేస్తాను. ఓకే షూర్. ఓకే, నేను చెప్పకపోయినా మీరే తీసుకుంటున్నారు టైం. ఒక్కసారి ఆంటీని కొద్దిగా బ్యాలెన్స్ మంత్స్ చెప్పమన్నారా? నా బ్యాగ్ లో నాకు స్లిప్స్ దొరుకుతలేవు. చెప్తానండి, కూర్చోవాలా ఒక రోజులో అందరం. ఆంటీ మీరు ఎప్పుడు మీరు చెప్పండి ఆంటీ, నేను కూడా వేరే సోర్సెస్ ట్రై చేసి క్లియర్ చేయడానికి చూస్తాను. ఓకే ఓకే ఓకే, నేను చెప్తాను. ఓకే అనిల్ అభిరాజన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బీయింగ్ ఏ బ్లెస్డ్.